अपने सेवक की आप पत रखने वाली कोई सेवादार हो कहण नूं ते असीं जिन्ने आ सारे सेवादार बैठे हैं, पर सेवा उदों कर सकता है जिन्हें अपनी मन की मत का त्याग कर दिता, जिन्हें गुरु की मत को पूर्ण तौर पर धारण कर लिया, जिहड़ा गुरु के चरणों तो निशावर हो गया, जिन्हें अपने आप को मिटा दिता तो गुरु को सत करके मन्निया, वो असल सेवादार है। वो भागां वाली रूह कोई टामी टली होंदी है, बाकी आप सारे ही सेवादार हाँ। अपने सेवक की आपे राखे आपे नाम जपावे, जै जै काज किरत सेवक की तहां तहां उकतावे। जिथे जिथे भी सिख कार्य करता है, जिन्हें अपना आप गुरु को समर्पित कर दिता, जदों वो गुरु के चरणों वाल ध्यान धरता है, तो जिथे भी वो बैठा है उथे गुरु उहदे नाल अंग संग हाजिर है, जिन्होंने रोज गुरबाणी च पढ़ते जे गुर मेरे संग सदा है नाल। तां गुरु संग हुंदा है जदों सेवक अपने आप को समर्पित करता है। जिन्नी बाणी सानू समझाउंदी है, अपने आप को मिटा के ते परमात्मा नूं देख, उहनूं महसूस कर, वो तेरे अंदर भी वसदा है ते बाहर भी है, सारे पासे हाजिर है। खैर मैं अगे चल के वचन करांगा। अपने सेवक की आपे राखे आपे नाम जपावे, जै जै काज किरत सेवक की तहां तहां उकतावे। सेवक को निकटी होए दिखावे, ये नहीं किते बाहर, तुहानूं प्रत्यक्ष उस दिन महसूस होएगा कि मैं गुरु का सेवक हाँ, जिस असी गुरु नूं अपने आप को समर्पित कर देंगे। सारी जिंदगी लंघ जाती, बंदा गुरुद्वारे आउंदा, ध्यान दिओ, सिर्फ 1 घंटा कथा होनी, फिर उस तो बाद मैं चलिया जाना। सारी जिंदगी लंघ जाती, बंदा गुरुद्वारे आउंदा है, मुल्क में भी पैसे पाउंदा है, कभी अपना मन गुरु चरणों में नहीं रखता, कभी अपनी मन की मत का त्याग नहीं करता, गुरु की मत धारण नहीं करता। जदों ये गुरु की मत धारण कर देगा तो इन्होंने गुरु नूं की करेगा, गुरु इनू की करेगा, सेवक को निकटी होए दिखावे, तेनों महसूस होएगा कि गुरु मेरे संग सदा है नाले। सेवक को निकटी होए दिखावे, जै जै काज किरत सेवक की तहां तहां उकतावे। उदों महसूस कर देगा कि गुरु मेरे अंग संग है, मैं किते गुरु तो दूर नहीं। तो जिन्ना जिन्ना ने गुरु के भाणे नूं मन्निया, गुरु के चरणों में आए, जिन्हों ने गुरु के चरणों तो अपने आप को निशावर किया, गुरु उन्होंने उत्तों कुर्बान गया। तिस सेवक के हों बलहारी, जो अपने परम भावे, तिसकी सोए सुनी मन हरिया, तिस नानक प्रसन्निया। गुरु उन्होंने स्पर्श करने वास्ते सिख नूं आउंदा है। याद रखियो, असीं किते गुरु के चरणों में स्पर्श करना आए हैं, ऐसा सेवक बन जा। उस सेवक का मैं जिक्र करना, अज तुहाडे नाल गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह का एक सिख होया, ते गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह उन्हां दिनां दे विच अंमृतसर साहब की धरती ते बैठे सन। एक सिख आया है गुरु चरणों के विच, इतिहास लिखता है, कहण लगे जदों सिख आया तो वह जिथे सब तो बाहर मगर उत्थे आण के नमस्कार की सतगुरु नूं। गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जिथे गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज अजापरा विराजमान हैं, इस तख्त के उत्ते गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह बैठा करते थे। सिख आया है, तीर्थे नां दा सिख है, उत्थे आण के पिछे बैठ गया, कुछ नहीं बोलिया, सारा कुछ देखता रहा। कोई सिख आ रहा है, कोई गुरु चरणों में पैसा रख के नमस्कार कर रहा है, किसी दियां नेत्रां में जल हैं, किसी के चेहरे उत्ते लाली ढिलका मार रही है, कोई नाम में रंगिया बैठा है, कोई परमात्मा के चरणों में जुड़िया बैठा हुआ है। उन्हें सारा गुरु साहब के दरबार का नज़ारा तकिया। जिस सेवक के हों बलहारी, जो अपने प्रभ भावे, तिसकी सोए सुनी मन हरिया, तिस नानक परसने आवे। गुरु उन्होंने स्पर्श कर आउंदा है। वो सिख बैठा सी, बड़े सहज विच इतिहास लिखता है, टिके हुए बैठा सी। तो जदों सारी संगत की जो सारी समाप्ति हुई, संगत उठ के घरां नूं जाण लगी, उठ के गुरु चरणों में आ गया, आण के गुरु चरणों के विच मत्था टेकिया। गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह तो एक मंग मंगदा है, कहण लगा, सतगुरु जी मैं बहुत नज़ारा देखिया, कोई रब के रंगां में जुड़िया पिया है, इन्हां दे चेहरिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ लाली डलक मारती है, अज साडे नहीं जी हैगी।
ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕੋ ਲਗਾ ਜਿਸ ਕੇਵਟ ਭਾਗਾ ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਹਿਲਾ ਕੇ ਤਾਕਾ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਭਾਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲੀ ਦਗਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਸਿੱਖੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੂੰ? ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਭਾਈ ਮੰਝ ਤੀਰਥੇ ਨਾਮ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਮੰਝ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਭਾਈ ਮੰਝ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਸਿੱਖੀ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਧਨ ਹੈ, ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਧਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਪਿੱਪਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਨੱਕ ਰਗੜਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਨੇ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਾਹਮਣ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਪੰਡਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਛੱਡਿਆ? ਜਿਸ ਦੀ ਐਸ ਘਰ ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਰ ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਪੈ ਜੂ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਦੀ ਕਥਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੇਗਾ ਔਰ ਗਾਏਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਸ ਭਵਜਲ ਸਾਗਰ ਚੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਢਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਢਾ ਦਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਰਪੰਚੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਮਿਲ ਜਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਚੋਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਿੰਨਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਹੈ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਈ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਚੰਗਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵੱਲ ਜਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਨੱਕ ਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਤੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਢਾ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸੱਤ ਵਚਨ। ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕਈ ਬੜੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕਬਰ ਨੂੰ ਢਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਬਰ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਕਬਰ ਨੂੰ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੰਨਣ ਦੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕਬਰ ਢਾਏਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਬਰ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਬਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਸੀ ਸਾਰਾ ਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਰਦਾ ਗਿਆ, ਮੱਝਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਜੋ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ
किसी के घर में नौकरी करने ते मजबूर होना पिया। एक धी है, एक पुत है ते एक इहदी इस्त्री है। तीन जाने कामां दे लग गए ते इह घाह खोदण लग पिया। घाह खोद के लियाउणा ते किसी हरिया घाह बेचना ते उतों पैसे चार आने ते ओहदी रोटी खानी ते गुरु गुरु करना। एक दिन गुरु अर्जन देव महाराज हरमंदर साहब की धरती ते दरबार साहब अमृतसर बैठे सी ते याद आया एक चिट्ठी लिखते हैं। एक लफ्ज लिख के ना उत्ते चिट्ठी ते बंद कर दी ते एक सेवक नूं आवाज मारी, कहन लगे आओ भाई आ चिट्ठी है ते लैके भाई मंझ दे पिंड जाना है, 20 रुपये ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੇ ਹਨ ਤੇ ਤਾਂ चिट्ठी देनी है। ਉਹ ਸੇਵਕ ਕਹਿੰਦਾ जी सत वचन। सेवक ने गुरु साहब को पत्र लिया, चिट्ठी लई अपनी जेब में पाई ते भाई मंझ के नगर में तुर गया। पुछदा आ रहा है भाई मंझ का नगर, भाई मंझ कौन है इत्थे? कहन लगे अगों मिलिया एक जना, कहन लगा कि गरीबड़ा जिहा सिख रहिंदा, घाह खोद के रोटी खाता है, बच्चे ਉਹਦੇ फलाने फलाने थां काम करते किसी के कोल, कहंदे इत्थे वेख ला वट्टां दे उत्ते घाह वटदा होएगा। पुछदा पुछदा भाई मंझ कोल ही जा पहुंचिया। कहने लगे जी भाई मंझ नूं मिलना है। कहने लगे जी दसो। कहते मैं गुरु अर्जन देव महाराज ने भेजा है, उसके नाम का संदेश है। वो कहने लगे हाथ झाड़े नमस्कार की। कहने लगे सिखा तो गुरु अर्जन देव महाराज के चरणों तो आया, दिल करता तेरे चरणों के नमस्कार करा। अखां सिजल हो गई, नेत्रा के जड़ आ गया गुरु का नाम सुन के। कहन लगे भी मैनू, कहन लगे तेरे नाम का संदेश भेजा गुरु अर्जन देव महाराज ने। अंदरों भेज गया, नेत्र वगन लग पे। कहन लगा भी मेरे ते एडी कृपा, एडे बड़े सिख गुरु के चरणों में बैठे हैं ते फिर उन्हें घाह खोदन वाले एक सिख नूं याद किया। ऐसे गुरु तो मैं बल बल वारने जावां, बलहार नहीं जावां। कहन लगे लिया जो गुरु का संदेश लैके आया मैनू दे। कहने लगे नहीं मैं दे नहीं सकता, क्योंकि सतगुरु का हुक्म सी 20 रुपये लैके ते फिर एक चिट्ठी फिर एक पत्र उन्होंने देना है। हुण 20 रुपये उस टाइम की बड़ी वड्डी रकम सी। धी ने वखरा काम किया, उन्होंने कहन लगा भी फिर मैनूं समा दे। कहन लगा कोई गल नहीं, कल तक समा दिना जे तू पत्र हासिल करना है गुरु का। आप दिन रात मेहनत की, धी ने मेहनत की, पुत ने की, पत्नी ने की, 20 रुपया का इन्होंने जुगाड़ किया। 20 रुपये एकत्र किए ते लैके वो पत्र लै गया, घर लै गया। उस सिख नूं भी नाल लै गया, कहता जल पानी छक के जाई। घर दीवा बालिया जा, दीवा बाल के ते ओहदी लोग विच चिट्ठी खोली। जदों खोल के देखिया ते इक्को ही लफ्ज उत्ते लिखिया सी। कहन लगे भाई मंझ तैनूं करतार चेता है। गुरु के लिखिया होया लफ्ज जब गुरु के हथां दा लिखत होई, जब पढ़ी सिख ने ते नेत्रां दे विचों जल गया तुरिया। एक रस परमात्मा के नाम नाल जुड़ गए, करतार चित्त विच आ गया। गुरु किसी नूं बख्श दवे ते करतार चित्त ना आवे। गुरु ने कहा तैनूं करतार चित्त आवे ते करतार चित्त विच आया ते एक रस परमात्मा नाल सारी रात जस गाउंदियां लंघ गई ते उहने सवेरे कह दित्ता, कहंदा एक पत्तर तेरे वास्ते होर आ। कहने लगे हो कि कहते वो पत्र मैनू सतगुरु ने कहा सी आ देना है तो इनू आ पत्र अगले दिन दई। कहने लगा जी वो पत्र जो गुरु ने भेजा है मैनू बख्श। सतगुरु ने उत्ते लिखा सी भाई मंझ तेरी लंगरां दे विच सेवा की जरूरत है, हुणे ही अमृतसर साहब की धरती ते पहुंचो। इन्नी गल सुनी ते उठ के खलोगे, कहते मैनू नाल लै चल गुरु साहब के चरणों चली। ते परिवार नूं कह दिता पिछों डोलना नहीं, गुरु अर्जन देव महाराज की कृपा साडे परिवार ते है। जदों मेहर होएगी तुहानूं भी अमृतसर साहब सद्दणगे। जे मैनूं अज बुलाया इन्हें कृपा करके तो बड़ी वड्डी कृपा है अपने परिवार से। असी गुरु की निगाह हेठ हाँ। सब तो वड्डी कृपा उदों होंदी है जदों सतगुरु की निगाह हेठ सिख हुंदा है। सारी जिंदगी लंघ जाती गुरु की निगाह हेठ सिख नहीं जे हुंदा। गुरु की निगाह हेठ हाँ अमृतसर साहब की धरती से चले गए।
ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੁੱਜੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੇ, ਕੀ ਖਟਿਆਈ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਟਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅੰਦਰ। ਸਿੱਖੀ ਮਿਲਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਸਕੇ ਬਹੁਤ ਆ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੈ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਮਰ ਗਲੋਲਾ ਕੂੜਦਾ, ਦਿੱਤਾ ਦੇਵਨ ਹਾਰ, ਮਤੀ ਮਰਨ ਸਾਰਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਦਿਨ ਚਾਰ, ਰੱਬ ਮਿਲਿਆ ਤਿਨ ਸੌਂਪੀਆਂ, ਰਾਖਣ ਕੋ ਦਰਬਾਰ। ਸੌਂਪੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਸਕੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫੀਮ ਦਾ ਗੋਲਾ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਲ ਕੱਢਿਆ, ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਅੰਦਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਮਿਲੀ ਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਮਿਲੀ ਆ। ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ? ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਥੱਲਿਓਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲੰਘਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਿਲ ਲੈ ਲਓ ਦਿਲ। ਰੋਜ਼ ਲੰਘਣਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ, ਦਿਲ ਲੈ ਲਓ ਦਿਲ। ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲੰਘਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਪਰੋਂ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਉਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਭਾਅ ਲਾਇਆ? ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ, ਭਾਅ ਕੀ? ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ, ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਇੱਕ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਾ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸੜਦੇ ਬਲਦੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਇਆ ਸਫਲ ਕਰ ਦੇ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਕੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਖਲੋਤੇ ਅਜੇ, ਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਦੇ ਤੇ 21 ਕੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਈ। ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪੰਡ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਲਿਆਉਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਕਰਨਾ। ਕਦੀ ਆਪ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣੀ ਤੇ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾ ਲੈਣੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅਜੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਲਾਂਗਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸੀ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ? ਕਿਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ? ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਪੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੰਗਰ ਕਿੱਥੋਂ ਛਕਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛਕਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸੁਨਾਹ ਦੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਮੰਝ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ? ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਡ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਡ ਸੁੱਟੀ, ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਥਾਲ ਕੌਲੀ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਗਤ ਆਪਾਂ ਲਾਉਨੇ ਉਹਦਾ ਪੰਗਤ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਗਰੀ ਸਨ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਭਾਈ
ये मजदूरी है कि सेवा है? इन्नी कह के चुप कर गए। वो कहने लगे अगे दसो की क्या है? ये दसिया नहीं जाता। ये फिर भी दसो जो मेरे सतगुरु ने किया है बोल दे, क्योंकि मेरा गुरु मेरा भला ही बनाता है, वो मेरा बहुत भला करना चाहता है। आपको वाहिगुरु कोई गल वाहिगुरु कहने लगे मेरा सतगुरु मेरा भला चाहता है, दस। कहने लगे भाई गुरु साहब कह के गए आ कि एक पंड लैके लंगर में आना है, वो बट्टे में लंगर प्रशादा रोटी छक जाना, तो दस सेवा वा के की आ? भाई साहब ने उत्ते हथ झाड़े, नेत्र भरे पे सी जल दे नाल, उठ के चले गए। जे साडे वर्गा कोई सिख हुंदा ना तो शायद घर भी चलिया जाता कि मैं नहीं जाना। उठ के चले गए तो फिर जाके लकड़ा कट्ठियां कीतियां, एक पंड होर लैके आए। पहला एक पंड लियाउंदे सी, अज दो पंडां लियाउणियां शुरू कर दित्तियां, एक पंड सेवा दी ते एक पंड वो जिहड़ी विचों लंगरां च प्रशादा छक, दो पंडां लियाउणियां शुरू कीतियां। टाइम लंघदा गया, समा निकलदा गया। एक दिन बहुत मींह ते हनेरी चढ़िया होया सी। भाई साहब अजे बालन पाड़ रहे सी जंगलों के विच, उदों जंगल सी सारा। अमृतसर साहब तो जो अगे चलिए जंगल सी। भाई साहब लंगर तो उत्थे गए, लकड़ा पाड़ते पे सी, लकड़ा पाड़ते सी। उन्होंने देर नूं इन्ना कुछ बदल ते इन्नी क हनेरी चढ़ी, काली बौड़ी रात ते मींह बहुत तेज। भाई साहब ने लकड़ा की पंड बन्नी, चुक के ते गुरु घर के लंगर वाले पासे तुर पे। इन्नी क हनेरी तेज सी, भाई साहब लंघदिया जो भाई साहब जा रहे सी गुरु के लंगर वाले पासे, ते रस्ते च एक खूह पैंदा सी, रस्ता भटके हनेरी नाल ते जाके ते खूह विच डिग पे। जदों खूह विच डिगे ते भाई साहब ने खूह विच डिग्गिया होया ने पंड अपने सीस दे उत्ते रख। अजे रात है, शाम नूं डिगे आ ते इतिहास लिखदा है सोधर रहरा साहब दा जाप, रहरा साहब का पाठ। भाई साहब ने लकड़ा सिर के उत्ते चक्किया किया, सारी रात सिमरन करदे लंघी, करतार के नाम विच परमात्मा के नाम विच जुड़े रहे, एक रस रहे। ते सवेरे अमृत वेला होया, पुरातन सिंघां नूं पता लग जाता सी इन्ना क समा निकल चुका है। ते कहण लगे एक हथ नाल पंड चुकी सी, दूजे हथ नाल मुख दे उत्ते छिट्टे मारे, पानी विच खलोते हैं ते जपजी साहब का पाठ उच्ची उच्ची करना शुरू कर दिता। उतों भी एक सिख लंघ रहा सी, ਉਹਦਾ नेम सी सवेरे उतों लागों लंघदा सी ते अमृत वेले गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह के चरणों च जांदा सी। इस सिख ने वेख्या भी खूह विचों आवाज आ रही है, थोड़ा जिहा अगे होके वेख्या खूह विचों जपजी साहब की आवाज आ रही है। कोई है जिहड़ा खलोता है पर पता नहीं लग रहा। ये कहन लगा भी भाई मंझ होणगे, भज्जा ते जाके गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह दीवान हाल च जिवें आपां बैठे सच्चे सतगुरु के चरणों में, इसे तरह गुरु अर्जन देव महाराज बैठे सी, मत्था टेकिया ते गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह नूं दस दिता। कहण लगे गुरु साहब जी तुहाडा सिख खूह विच डिग्गिया गया। इतिहास ने दसिया इदां दा कदी माहौल नहीं बनिया संगत विच। इक्के दम सतगुर उठे, सिख डिग पिया, उठे ते जाके रस्सा फड़िया ते आप भज उठे, दौड़ के गए। महाराज इतिहास लिखता है ते पिछे पिछे सिख संगतां दौड़ियां हैं।
ਤੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਰੱਸਾ ਲਮਕਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲੈ ਭਾਈ ਪੁਰਖਾ ਆ ਰੱਸਾ ਪਕੜ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਆ ਜਾ। ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਲੱਕੜਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਲੱਕੜਾਂ ਖਿੱਚ ਲਓ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ ਜਾਗਾ ਉੱਪਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਸਾ ਲਮਕਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਉੱਪਰ ਆ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੱਸਾ ਫੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਆਲ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਗਲ ਵੱਕੜੀ ਪਾਈ ਤੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੋ ਗੁਰ ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ, ਮੰਝ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੋਹਿ ਥਾ ਜਗ ਲੰਘਣ ਹਾਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੋਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਟੁੱਟ ਪਏ ਆ, ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਕੀ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਗਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਇਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਨਾਮ ਜਪੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ, ਇਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾ ਲਈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਜੱਗ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਜੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹਿ, ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮੇਂ ਸਹਿ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹਿ, ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮੇਂ ਸਹਿ। ਆਪਸ ਕੋ ਕਰ ਕਛ ਨਾ ਜਨਾਵੇ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਸਦ ਧਿਆਵੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਮੀ, ਕਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਕਰੇ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਲੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਜਸ ਗਾਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਵਾਰ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਧਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ ਐਡੇ ਐਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਚੁਪਰਚ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਤਿਨ ਕੀ ਧੂਰ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬਾਂਛੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਲੋਚਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਤ ਕੋਤ ਸੇਵਕ ਸੰਗ ਰਵਿਆ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਰਖਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਾਣਾ ਇੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਜੀ ਇਹ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦੇ ਆ, ਐਡ ਧਾਗਾ ਜੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਜੀ? ਧਾਗੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਧਾਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਧਾਗਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਧਾਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਵੀ ਉਹ ਰਵਿਆ ਪਿਆ। ਓਤ ਕੋਤ ਸੇਵਕ ਸੰਗ ਰਾਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਤ ਪਾਲੇ ਸੇਵਕ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਆਪ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਬਣੀਏ ਤੇ ਸਹੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਗਲਾ ਬਜਦੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੱਖਾ ਪੀਸੂ ਸੰਤ ਕੇ, ਠਾਕਰ ਹੀ ਕਾ ਆਖਰ ਜੀਵ। ਕਾਟ ਸਿਲਕ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ, ਹੁਕਮ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਸੇਵਕ ਮਨ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਜੂੜ ਵੱਢਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਇਆ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪਏ ਆ, ਏਦਾਂ ਘੁੱਟੇ ਪਏ ਆ, ਫਸੇ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਰੇ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਮਾਇਆ ਨੇ ਪਕੜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਬੱਚੇ ਪਏ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬੇਕਾਰ ਤੇ ਹੱਕ। ਕਾਟ ਸਿਲਕ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ, ਹੁਕਮ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਸੇਵਕ ਮਨ ਪਾਇਆ। ਜੋ ਕਮਾਵੇ ਸੋ ਕਮਾਵੇ, ਜੋ ਸੇਵਕ ਮਨ ਪਾਵੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋਈ ਕਮਾਵੇ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਭਾਵੇ, ਸੇਵਕ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਆਖਰ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਆਸਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਜੂੜ ਗੁਰੂ ਵੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ। ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਜੂੜ ਵੱਢ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਆ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਘਰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਸਮਝਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਘਰ-ਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਗ ਲਿਹੋ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲਿਹੋ, ਕਹਾਂ ਗਾਪਰ ਸੋਇਆ, ਜੋ ਤਾਂ ਉਪਜਿਆ ਸੰਗ ਹੀ ਸੋ ਵੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਭਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੱਫਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ, ਇਸਤਰੀ ਮੇਰੀ, ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ, ਆਹ ਕੁਝ ਮੇਰਾ, ਪਲਾਟ ਮੇਰਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਮੇਰੀ, ਕੋਠੀ ਮੇਰੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਜੂੜਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੱਟੇਗਾ ਉਦੋਂ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਕੇ ਸਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੱਖ ਦੇਗਾ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਏਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਛੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ, ਇਹ ਜਿੱਦੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਛੜੇ ਜੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸਖਤਵਾਰ ਜਮਦੂਤ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਮਦੂਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਮਦੂਤ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਮੈਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਿਓ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਾਓ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਿਆਗੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਤੇਗ ਮੱਲ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਕੀ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਜਿਸੇ ਕਿਤੇ ਤੇ ਬੋਲੋ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਕੀ ਤਿਆਗਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਕੁਝ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ ਤਿਆਗਣਾ, ਤਿਆਗਣਾ ਨੀਕਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਤਿਆਗਣਾ। ਛੱਡੋ ਇਹਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤੇ ਮਨ ਮੁੱਖ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਆ, ਕੀਰਤਨ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਪਰ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅਜੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਨਾ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਪੇਟ ਪਾਇਆ ਉਹ ਫਿਰ ਮੰਗਦਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਬਾਤ ਪਾ ਕੇ ਹਟੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਮਾਣ ਮੋਹ ਅਰ ਲੋਭ ਵਿਕਾਰਾ ਬੀਓ ਚੀਤ ਨਾ ਘਾਲਿਓ। ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੋਭ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਣ ਮੋਹ ਅਰ ਲੋਭ ਵਿਕਾਰਾ ਬੀਓ ਚੀਤ ਨਾ ਘਾਲਿਓ। ਨਾਮ ਰਤਨ ਗੁਣਾ ਹਰ ਬਣਜੇ ਲਾਗ ਵੱਖਰ ਲੈ ਚਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾਮ ਧਨ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਗਿਆ ਜੀ? ਕੀ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ? ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਅਵਗਣਾ ਕੀ ਬੰਨੇ ਗਠੜੀ, ਗੁਣ ਨਾ ਬਿਹਾਜੇ ਕੋਏ, ਗੁਣ ਕਾ ਗਾਹਕ ਨਾਨਕਾ ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਟਾਮਾ ਟੱਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹੈ।
नहीं तो संसार दीयां गठड़ियां औगणा दे नाल भरियां पईयां। की लैके जाओगे संसार तो? की लैके जाओगे? एक दिन ते आउणा सब ने सोहरे वंजणा, सब मुकलावण हार, नानक धन सुहागणी जिन छह नाल प्यार। लैके की जाओगे? जे गुरु चरनां दी प्रीत है, प्रेम है, वो तुहाडे नाल जाएगा। तो जे मेरे को है ही कोई औगण तो गुरु घर च प्रवान हो जाएगा? सेवक कित्थे बनांगा? बोलो जी, गुरु प्यारे सिद्ध बैठे आ, जे मेरे को औगणा दी गठड़ी है तो मैं गुरु घर च प्रवान हो जाऊंगा जी? मेरी फोटो लाई जाएगी उत्थे ते भोग पाया जाएगा, 50 100 200 500 इकट्ठा होएगा ते सब नियामतां ते गुरुद्वारे दित्तियां जाणगीਆਂ ते कहा जाएगा भी इहनूं अपने चरनां 'च थां दे दो। फिर नाल पढ़ांगे शब्द, जिहा चीरी लिखिया ते इह हुक्म कमाए घल्ले आवे नानका सदे ही उठे जाए। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਅਮੋਲਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਾਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਛੱਡਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਮਰਿਆ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਡ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗੇ ਚੱਲਿਆ, ਦਰਗਾ ਸੱਚੀ ਦਰਗੇ ਜਾਏ ਸੱਚਾ ਪਿੜ ਮੱਲਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੇੜੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਡ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਰਤੀ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗਾ? जे चाहते जे प्रवान होइए तो कुछ ना कुछ त्यागना पएगा। फिर मैं बचन दोबारा बनाऊंगा, मान मोह और लोभ विकारा बियो चीत ना घालियो, नाम रतन गुणा हर बंजे लाभ वखर लै चालियो। वो अपने नाल कीमती रतन परमात्मा का नाम लैके तुरते आ, परमात्मा की दरगाह विचों प्रवान हुंदे आ। उन्हां वास्ते लिखिया गया सेवक की ओढ़ लिखी प्रीत जीवत साहिब सेवियो अपना चलते राखियो। उन्हां वास्ते जे बचन, उन्हां दी प्रीत परमात्मा दे चरनां विच पूर्ण तौर ते निभदी है। जिन्हां दे कोल नाम धन है, जिन्हां दे कोल नाम धन नहीं रुके आ। मैं कई बार संगत विच कह के आया, याद रखियो वो सुके दरख्त हैं जिहड़े बालण दे काम आउणगे, होर उन्हां दा कोई काम नहीं, सिर्फ बाले जाणगे। ते जिहड़े नाम दे विच हरे हुंदे आ, जिन्हों महाराज ने कहा हर का नाम ध्याए के वो हरिया भाई। याद रखियो हरे बूटे नूं किते अग विच भी सुटिया जावे ते सड़दा नहीं जी, सुके नूं बालण नूं पाओगे तो सड़ के सवाह हो जाएगा। हरिया कदी सड़िया जी? कहण लगे जंगलां दे जंगलां नूं अग लग जाए तो कोई बचेगा? महाराज कहते टामा टाला कोई हरियो बूट रहो नहीं। जेड़ा हरिया होएगा, बंदगी करेगा, जेदे नाल गुरबाणी नाल प्रीत पा के रखेगा, गुरबाणी पढ़ेगा, अपने हिरदे अंदर वसाएगा, वो ना इत्थे सड़ेगा। याद रखियो जे इत्थे सड़ गया ना संसार च ते परलोक च कोई वैल्यू नहीं जी। हारे दी हैगी जी? बोलो, हारे दी कोई वैल्यू हैगी? जिते हुए दी वैल्यू है। जे संसार तो बाजी जित के जाओगे तो इस घर में थां किते हार ना जाइए। तो जिन्हों ने देखा ना कि संसार हारदा, उन्होंने उच्ची बोल के कहा कहे कबीर जीत के हार बहुत दिखे पुकार पुकार। कह लगे कबीर अज उच्ची आवाज में कह रहा जे संसार के लोगों हारे जे के जिते जे। दसो हारे बैठे हैं कि जिते? सेवक की ओढ़ के निभी प्रीत जीवत साहिब सेवियो अपना चलते राखियो। नाल तुर पैंदे परमात्मा के घर में प्रवान होंदे आ। जैसी आज्ञा कीनी ठाकुर तिस ते मुख नहीं मोड़े। किहो जिहे हुंदे आ? जिस तरह की गुरु आज्ञा कर दिंदा है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆ ਕੌਣ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਾਸ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦਾਸ ਬਣਨਾ ਸੌਖਾ ਜੀ? ਦਾਸ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜੀ। ਦਾਸਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਬਣਾਂਗੇ। सतगुरु का वचन है सत सेवा कीती सफल है। जित सतगुरु का मन मने
ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਮੇਟੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਦੇ ਕੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਸਲਾਹੇ ਆਪ ਕੋ ਵੱਡੋ ਵਡੇਰੀ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੋ ਵਡੇਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਦੇ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਕੀਰਤਨੀ ਆਇਆ ਦੂਜੇ ਕੀਰਤਨੀ ਨੂੰ ਵਡਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ 50 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨਦੇ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਣਾ ਪੁਰਖ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ ਜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ। ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ। ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਪਾਪਕ ਸੰਭਲ ਭੰਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਕਸਮਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਤਾਕਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੋਲ। ਜਿੱਦਣ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ ਮਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨਾਉਣਾ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦਾ ਮਨ ਮਨਾ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਮਨ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਦਾ ਮਨ ਮਨਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਧੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੋਂ ਧੋਊ? ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਦੇ ਪਾਪ ਤੇ ਕੋ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ ਗਏ। ਆ ਸਾਰਾ ਮੰਦਰ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੋਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਬੈਠਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ? ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੋਲੋ ਸਾਡੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਇਹ ਪਾਪ ਧੋ ਦੇਣਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਮਗਰ ਬੜੀਆਂ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਲਾਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ ਸਾਡੇ ਫਲਾਣੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਓ। 500 ਵਾਰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਨੱਕ ਰਗੜ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਧੋ ਦੇਗਾ। ਆਪ ਬਾਬਾ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਧੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਮੁਕਤ ਹੋਊਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਆਪ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਨ ਨੂੰ ਜਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਮੁਕਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ। ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਪਾਪਕ ਸੰਭਲ ਭੰਨੇ। ਉਪਦੇਸ਼ ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੰਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਉਸ ਚਾਲ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਲੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧਪ ਹੈ ਭਾਈ ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ ਬੋਲੋ ਵਿਛੜੇ ਚੋਟਾਂ ਖਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਵੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਪਛੋਤਾਵੇ। ਹਰ ਕੇ ਦਾਸ ਸੁਹੇਲੇ ਭਾਈ ਹਰੀ ਦੇ ਦਾਸ ਸੁਹੇਲੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਸੌਖੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਤਿਨ ਘੁੰਮ ਜਾਇਆ। ਉਹ ਆਪ ਛੁੱਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਉ ਸਭ ਜਗਤ ਛੁਡਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਵਜਾ। ਫਿਰ ਆਪ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪ ਛੁੱਟਾਂਗੇ ਨਾ। ਆਪ ਛੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਬੱਜਾ ਪਿਆ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾਊਂਗਾ। ਜੈਸੀ ਆਗਿਆ ਕੀਨੀ ਠਾਕੁਰ ਤਿਸ ਤੇ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਮੋਰਿਓ। ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਰੱਖਿਓ ਗ੍ਰਹਿ ਭੀਤਰ ਊਠ ਕੁਆਹੋਂ ਕੋ ਧੋਰਿਓ। ਆਗਿਆ ਮੈਂ ਸੂਖ ਆਗਿਆ ਮੈਂ ਭੂਖ ਸੋਈ ਕਰ ਸੁਖਾ ਸੋਗ ਹਰਖ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਮਿਲੇਗੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਗਿਆ ਮੈਂ ਭੂਖ
सोई कर सुखा, कहते फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ भी सुख ਲੱਭਦਾ है। बंदगी करदा सेवक बन जाओगे, सेवक मिटना पैना जी। सचखंड चाहिए जे ਜਦੋਂ इथों शरीर छड्ड जाए मम्मी भालदा तो जिस दिन मैं शरीर का त्याग करा तो मेरी जी अंदर वाली अंदर वसन वाली आत्मा वो परमात्मा के चरणों में लीन हो जाए कि 14-15 दिन बाद होगी जिधर भोग पाए जाएंगे साडे। सिख वो हुंदा जे ध्यान नाल सुन लो, शायद मैं कदे तुहाडे गुरुद्वारे कह के गया होवां अज तो 5-7 साल पहले। सेवक वो हुंदा जे, सिख वो हुंदा जे इधरों शरीर का त्याग किया ते अंदर वाला परमात्मा दे विच चला गया। ਉਹਦੀ फिर पाठ करने की लोड़ नहीं, ਉਹਦਾ भोग पाउण की लोड़ नहीं। ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ सिख सिख च ते गुरु च कोई फर्क आ जी? सिख विच ते गुरु विच कोई फर्क नहीं। जे महाराज का पहला वचन आप फिर लै लईने, कहते ओत पोत सेवक संग राता, ताने पेटे वांगू अपने सेवक सिख दे विच रलिया पिया है परमात्मा एक में काम दोवें। बाबा दीप सिंह ते कदे गुरु गोबिंद सिंह महाराज वखरे हो गए जो सीस कट्टिया गया सी बाले च एक ही सी। वेखण नूं गुरु बाबा दीप सिंह सी, जंग ते सारी गुरु गोबिंद सिंह महाराज लड़ते पे। गुरु जंग लड़दा, वेखण नूं सिख दा शरीर हुंदा है, वडियाई सिख नूं दिंदे आ। जिस दिन याद रखियो शहादत बड़ी, आपां कल गल करनी गुरु अर्जन देव महाराज की शहादत दी, बड़ी वड्डी शहादत हुंदी जे। ये किसी बहुत कर्म चंगे होण ਉਹਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, नहीं तो संसार वैसे गल्लां करदा आ शहीद हो शहीद, ये शहीद नहीं। शहीद वो शहीद होता है जिहड़ा गुरु के दर ते प्रमाण, गुरु चरणों में प्रमाण हो गया। बहुत औखी कहानी है। वो फिर जिहड़े सिख हुंदे आ, महाराज कहंदे आके आ मैं भूख सोई कर सूखा, सोग तर्क नहीं जाने हो। फिर वो ये नहीं वेंदे भी कमी मिलेगी, खुशी मिलेगी, मैनूं भुख मिलेगी, कुछ नहीं पर सोचते। जो जो हुक्म भयो सब साहिब का सो माथे लै माने। फिर जिस तरह का भी उन्होंने साहिब परमात्मा वाहिगुरू का हुक्म आता है, वैसे एक पग में जिन्ना संसार है ना, तुसीं मैं जिन्ने बैठे भाई साहब बैठे काबिया कि किसी ने बिठाए आ, वो भाई साहब उत्थे नुकरे लाए, मैंने उत्थे ला देना। कोई बिठा के रखदा, किसी की भी मर्जी पत्ता भी नहीं हिलदा। मैं अपनी मर्जी नाल साह भी नहीं लै सकदा, तुसीं लै सकदे जो जिन्ने बैठे। कोई दे रहा है, ਉਹਨੂੰ याद करिए ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ हर टाइम पल पल ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਰ ਰਿਹਾ है। ਸਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ? ਅਸਵਾਸ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਚਾ ਕੇ ਹਜਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਖਾਣਾ ਹਜਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਵਾਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਨਾ ਹੋਏ ਇਹ ਲਾਸ਼ ਮੁਰਦਾ ਪਈ ਹੋਏ। ਹੈ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? याद करिए उन्होंने परमेश्वर वाहिगुरू हाजिर नाजिर है, हर टाइम वसदा है, साडे हिरदे अंदर वस रहा है। असीं उन्होंने वेखण का यतन नहीं करते। जैसी आज्ञा कीनी ठाकुर तिसते मुख नहीं मोड़े हो, उस तो फिर मुख नहीं मोड़ते। गुरु चरणों में फिर समर्पित रहते हैं। सहज आनंद रखियो तेरा भीतर, फिर सहज विच टिक के आनंद विच रहिंदे आ। ऊठ कुआं को धो रहे हो, फिर वो जिथे भी गुरु उन्होंने लैके जाता है उत्थे ही वो तुर पैंदे आ, फिर अपनी मर्जी का त्याग करते आ। इहो जिहा सिख गुरु के चरणों च रहिंदा है, इहो जिहा सिख गुरु चरणों में पाउंदा जे। किते इहो जे सिख बन जाइए जिहदे नाल फिर दोबारा साडी कदी मौत ना होवे। जिन्हों महाराज ने कहा सो गुर करो जे बोहर ना करना। इहदे वार वार तैनूं गुरु करन दी की लोड़ आ? दुनिया करती है, कभी वो कोई चल गया वो मर गया, फिर दूजे को चल गया वो मर गया, फिर तीजे को कहते इक्के बार गुरु चरणों च आ जा। शब्द गुरु है तेरा, ना तो कभी गुरु मरिया जी, ना गुरु ने कभी मरना। शब्द गुरु कभी मरदा नहीं, ना जमदा। पहला भी साडा शब्द गुरु सी। गुरु नानक साहब ने पूछा सी सिद्धा ने, ते महाराज ने उत्ते कहा सी शब्द गुरु सुरत तो चेता। सिखा का गुरु याद रखियो शब्द गुरु है, तुहाडे गुरु ने कभी मरना ही नहीं।
ਤੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਸਿੱਖ ਦੀ ਵੀ ਕਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਵੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਵੀ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨੈ ਕਿਸੇ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਚੋਂ ਬਾਣੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨੈ ਕਿਛ ਜਨਮੇ ਨੈ ਕਿਛ ਮਰੇ, ਆਪਣ ਚਲਤ ਆਪ ਹੀ ਕਰੇ, ਆਮਣ ਜਾਣ ਇੱਕ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਨੀ ਮਾਇਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣਾਈ ਆ। ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਹੈ ਵੈਸੇ ਰੱਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਬੀਰੇ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਜੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਖੋਜੋ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖੋਜੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਜੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ, ਰੱਬ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਬੋਲੋ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਚੱਲੀਏ, ਪੁੱਠੇ ਲੜਕੀਏ, ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਾਈਏ, ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਰਟਨ ਕਰੀਏ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਭਰਵੀਏ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰ ਕੀਰਤ, ਬੋਲੋ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਿਰ ਕਰਮਣ ਕੇ ਕਰਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਢਾਉਣਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭੈਣ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਰੱਬ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾ ਢਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕਣਾ, ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਕਥਾ ਕਰ ਲਾਂ। ਜਦ ਜੋੜਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਗਏ ਉਦਣ ਰਸ ਚੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਅਜੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਚੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਅੰਬ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਰਸ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਰਸ ਹੈ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰਸ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਪੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਗਏ ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਦੀ ਜਨਮੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਮਰੋਗੇ। ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਸੋ ਗੁਰ ਕਰੋ, ਜੇ ਬੋਹਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸੋ ਪਦ ਰਵੋ, ਜੇ ਬੋਹਰ ਨਾ ਰਵਣਾ ਸੋ ਧਿਆਨ ਧਰੋ, ਜੇ ਬੋਹਰ ਨਾ ਧਰਨਾ ਐਸੇ ਮਰੋ, ਜੇ ਬੋਹਰ ਨਾ ਮਰਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਰਨੀ ਮਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਰਨੀ ਮਰ ਗਏ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਬਾਬਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰੀਏ ਵੀ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰੋ, 5 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬਖਸ਼ਣ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਆ ਸਬਰ ਕਰ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ, ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਆਪ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਆਪ ਸੁਣੋ। ਸਾਡੇ ਛੱਡੋ ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
राम कली महला तीजा नाम लेके ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद गया मेरी माए सतगुरु मैं